بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى في موضع آخر: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال. ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لاکھ و زیبا ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا انگنت نعمتوں سے نوازا۔ بعد صلاۃ و سلام ہو تمام ہی انبیاء کرام پر، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی آقا نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر معبود فرمایا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور معزز خواتین اسلام، اس مختصر سے حمد و صلوات کے بعد اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے مسنون خطبے کے بعد قرآن مجید کے اندر سے دو مختلف مقامات سے دو مختلف آیات اور اسی کی مناسبت سے مسند احمد ابن حنبل کی ایک چھوٹی سی مختصر ترین روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس لحاظ سے آج کے خطبہ جمعہ میں مختصر طور پر دو عنوان کہہ لیں یا عناوین کہہ لیں مجھے گفتگو کرنی ہے اللہ کی توفیق اس کی مدد سے۔ چونکہ آنے والے جمعہ جو بھی آئیں گے وہ سب رمضان المبارک کے حوالے سے گفتگو ہوگی، تو آج کے خطبہ جمعہ میں دو عنوان پر انشاءاللہ مختصر طور پر گفتگو کریں گے۔ پہلا تو یہ ہے، 8 مارچ کی تاریخ گزری ہے، 2 دن قبل پوری دنیا میں عالمی یوم خواتین کا انعقاد کیا جاتا ہے اور خواتین کے حقوق کی باتیں کی جاتی ہیں، اور 2 دن قبل خواتین نے بھی بڑے پرزور اور پرجوش انداز میں نعرے بھی لگائے اور انہوں نے اپنی آزادی مانگا ہے۔ اس پر انشاءاللہ ایک پہلا عنوان ہے، اور دوسرا یہ کہ مارچ اور اپریل کا مہینہ آتے ہی امتحانات بچے اور بچیوں کے شروع ہو جاتے ہیں، اور مئی کے مہینے میں رزلٹ بھی آ جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اور امسال تو تقریباً 7 لاکھ بچے پی یو سی کا اگزام دے رہے ہیں۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی سے ہمکنار کرے۔ جو بھی پڑھنے والے بچے ہیں، بچیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اچھے نمبرات سے اللہ کامیاب کرے، آمین۔ 8 مارچ کی تاریخ گزر چکی ہے، آج 10 مارچ کی تاریخ ہے۔ ہم نے جیسے کہا کہ عالمی سطح پر پوری دنیا میں وومنس ڈے، عالمی یوم خواتین کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور خواتین بڑے زور و شور سے اپنی آزادی کا نعرہ لگاتی ہیں۔ در حقیقت ایک بات اچھی طریقے سے آپ ذہن نشین کر لیں کہ اس کے پیچھے اصل میں ایک بڑے خطرناک عزائم پوشیدہ ہوتے ہیں۔ عورتوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان کو اسی غلاظت میں، اسی گند میں پھینکنے کی اور ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے جہاں سے اسلام نے ان کو نکال کر کے سبحان اللہ عزت اور مقام اور مرتبہ اسلام نے عطا کیا تھا۔ جانتے ہیں آج کی ترقی یافتہ دنیا میں، یا دنیا نے کہہ لیں، پیسہ نے، دولت نے، عزت نے، شہرت نے، دنیا کی چمک دمک نے، دنیا کی زیب و زینت نے عورتوں کو ترقی کے نام پر، آزادی کے نام پر رسوا کر دیا ہے، سر عام عورتوں کو برہنہ کر دیا ہے۔ اسلام دشمنوں نے، انسانیت دشمنوں نے عورتوں کو سافٹ ٹارگٹ سمجھ کر کے ان کا غلط استعمال کیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ
پیسے کا لالچ دے کر کے عورتوں کو زندگی کے ہر شعبہ ہائے زندگی میں عورتوں کو داخل کر دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کمپنی میں عورت، کارخانے میں عورت، فیکٹری میں عورت، ہوائی جہاز میں ایئر ہوسٹس بن کر کے عورت یہ کام کر رہی ہے۔ مردوں کے درمیان میں لا کر کے عورتوں کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ اور جانتے ہیں فلمی اداکاراؤں کی شکل میں، رقاصاؤں کی شکل میں، ناچنے والے کی شکل میں عورت کو لا کر کے برہنہ کر دیا گیا ہے اور سر عام عورتوں کو رسوا کر دیا گیا ہے۔ اور جناب عالی اس سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے، مہنگی ترین اشیاء اور چیزوں سے لے کر کے ماچس کی ڈبی تک عورتوں کی برہنہ اور نیم اریا تصویریں چھاپ کر کے پورے معاشرے کو گندا کر دیا گیا ہے۔ آج یہ پورا معاشرہ شر اور فساد میں مبتلا ہے، غلاظتوں اور گندگیوں میں مبتلا ہے۔ جہاں دیکھیں آپ بازار اور مارکیٹ کے جس کونے میں جائیں سبحان اللہ اور نعوذ باللہ کے لئے عورتوں کی یہ نیم اریا تصویریں اور برہنہ تصویریں آپ کو نظر آئیں گی۔ اور جانتے ہیں پیغام یہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ دنیا کے سارے ہی مذاہب میں عورتوں کے حقوق نہیں ہے، ہم خواتین کے حقوق کی بات کرنے والے ہیں۔ میں انشاءاللہ تبارک و تعالی، وقت بہت کم ہے، بڑی جلدی میں انشاءاللہ کچھ باتیں کروں گا اور میں آپ کو یہ بتلانے کی کوشش کروں گا سبحان اللہ کہ اسلام نے خواتین کو جو حقوق دیے ہیں اس سے پہلے دنیا کبھی سوچ نہیں سکتی تھی۔ ارے یہی وہ خاتون، یہی وہ عورت ہے جو آج آزادی کا نعرہ لگا رہی ہے، اسے پیدا ہوتے ہی مار دیا جاتا تھا۔ دنیا میں رہنے کا، زمین میں جینے کا اسے کوئی حق نہیں تھا۔ قربان جائیں، عورت کے وجود کو ناپاک سمجھا جاتا تھا، باعث شرم سمجھا جاتا تھا، باعث ننگ و عار سمجھا جاتا تھا۔ اے میری ماں اور اے میری بہن اور امت کی بیٹی، تو اللہ کا شکر منا سبحان اللہ۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر اتنا بڑا احسان ہے کہ اسلام نے کیسے کیسے عورت کو مقام اور کتنا بڑا درجہ دیا۔ دیکھو بیٹی اگر ہے تو گھر کے آنگن میں خوشیوں کا ماحول ہوتا ہے، بہن اگر ہے تو بھائی اس کا بازو بن جاتا ہے۔ کتنے ایسے بھائی ہیں جنہوں نے پہلے بہنوں کی شادیاں کی ہیں اور اپنی شادیاں بعد میں کی ہیں۔ اتنا بڑا درجہ اسلام نے دیا ہے۔ اور یہی عورت اگر بیوی کے رنگ میں مجسم ہو جائے تو گھر کو اللہ تبارک و تعالی جنت بنا دیتا ہے۔ یہی عورت اگر ماں کے روپ میں آ جائے اللہ تبارک و تعالی قدموں تلے جنت لا دیتا ہے سبحان اللہ۔ اے میری ماں اور اے میری بہن اور دنیا کی خواتین، آپ اپنی مقام کو سمجھو سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے علامہ اقبال نے بڑا سچ کہا تھا، انہوں نے کہا وجود زن سے ہے، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ دنیا میں جو آج جو رنگینی نظر آ رہی ہے نا، یہ سب عورت کے دم پر ہے سبحان اللہ۔ لیکن میرا پیغام یہ ہے، ہماری شریعت نے پیغام یہ دیا ہے، پہلے عورت اپنے مقام کو سمجھے، اپنے عزت کی لاش کو رکھے۔ آج عورت نے اپنے مقام کو گرا دیا سبحان اللہ۔ اسلام نے میرے آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی عزت عطا کی تھی، آج عورت نے اتنا ہی اپنے آپ کو گرا لیا۔ اسلام نے کہا عورت یہ قیمتی ہیرا ہے، چھپا کر کے رکھو، یہ اسے بچا کر کے رکھو۔ ڈائمنڈ، موتی، سونا اور چاندی یہ ایک طرف، عورت اس سے کہیں زیادہ یہ قیمتی ہے، ہیرا ہے، اسے چھپا کر کے رکھو، بچا کر کے رکھو، سجا کر کے رکھو، نظروں سے چھپا کر کے رکھو۔ آج دیکھو عورت کہیں بازار میں ہے، کہیں مارکیٹ میں ہے، کہیں سڑکوں میں ہے، اپنے آپ کو نیلام کر رہی ہے یہ عورت۔ اور اس سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے جسم فروشی کے دھندے پر بھی یہ عورت جا چکی ہے۔ دعا کریں اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے، اللہ پوری دنیا کے رہنے والی جو خواتین ہیں اللہ انہیں سمجھ نصیب فرمائے۔ میں آپ کو بتاؤں اسلام نے عورت کو کیا نہیں دیا ہے۔
یہ جاننے کے لیے میں آپ سے کہوں گا کہ آپ دوسرے مذاہب کا مطالعہ کیجئے. یہودیت، عیسائیت، مسیحیت، یونانیت، رومانیت اور غیر مسلموں میں تو عورت کی پیدائش کو ہی گناہ سمجھا جاتا تھا. یہودیوں میں، عیسائیوں میں گناہوں کی ماں ہے، بدی کی ماں ہے. یہ دھرتی کا بوجھ ہے عورت. یہ میرے اپنے مذہب کی بات نہیں ہے، یہ میں غیر مذاہب کی بات کر رہا ہوں. کسی نے کہا عورت یہ جہنم کا دروازہ ہے، نعوذ باللہ، 1000 بار نعوذ باللہ. اور یورپ کی بات کرنے والوں، مغربی کلچر اور تہذیب کی بات کرنے والوں، انہوں نے تو عورتوں کو بستر کے چادر کی طرح بدلنے کا مزاج ہے. مغربی کلچر میں، مغربی تہذیب میں جیسے بیڈ شیٹ اور پردے کے چادر بدلے جاتے ہیں نا، ایسے خواتین کو بدلنے کا مزاج ہے. نعوذ باللہ. وقت بہت کم ہے، مجھے 2 عنوان پر گفتگو کرنی ہے. میں صرف اسلام کی بات کروں. اسلام نے سبحان اللہ. اور سنیے نا، آج کی بعض نام نہاد عورتیں، مسلمان عورتیں یہ ٹی وی چینل میں ڈیبیٹ میں آ کر کے جانتے ہیں یہ بھی یہی نعرہ لگاتی ہیں، میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی. یہ نعرہ لگاتی ہیں اور یہ کہتی ہے خواتین کو اسلام نے حقوق نہیں دیے ہیں. اللہ کی قسم ہے ان نادان عورتوں نے نہ اللہ کے کلام کو پڑھا ہے، نہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو پڑھا ہے. سنیے اللہ کے کلام نے کیا کہا. اللہ نے کیا فرمایا؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. اللہ نے کہا جو بھی خیر کا کام، نیکی کا کام، بھلائی کا کام، اچھا کام جو بھی کرے گا، مرد ہو یا عورت، ایمان والی ہونا چاہیے، ایمان والا ہونا چاہیے. اللہ نے کیا فرمایا؟ اسے دنیا میں بہترین زندگی عطا کریں گے. یہ جو بھی کام کریں گے نا، اس کا بہترین بدلہ اللہ انہیں دنیا میں اور آخرت میں عطا کرے گا. میل ہو یا فیمیل، پروش ہو یا استری، مرد ہو یا عورت، اللہ نے تمام کو پیغام دیا تم میں جو کوئی بھی نیک کام کرے گا، کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی چھوت چھات نہیں ہے، کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے. جو کوئی بھی تم میں رہنے والا مرد ہو یا عورت ہو اچھا کام کرے گا، اللہ نے کہا اسے پاکیزہ زندگی عطا کرے گے. اور سنیے آیات اللہ کے کلام میں بھری پڑی ہیں. وہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انما النساء شقائق الرجال. سماج کا آدھا حصہ اسلام نے عورت کو بتایا ہے، بلکہ نصف حصہ سے زیادہ ایک بڑی آبادی اللہ تبارک و تعالی نے خواتین کو قرار دیا ہے. اور میرے آپ کے نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال سے پہلے کی بات ہے، آپ کی وصیتیں سبحان اللہ، آپ کے فرامین سبحان اللہ. آپ نے کیا وصیت کی تھی؟ استوصوا بالنساء خیرا، استوصوا بالنساء خیرا. اے دنیا والوں، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، اچھے اخلاق سے، حسن سلوک سے پیش آنا. میرے بھائیوں یہ اسلام ہے. اسلام نے عورت کو اتنا بڑا مقام دیا. سماج میں عورت یہ بوجھ تھی، اسے جینے کا کوئی حق نہیں تھا، اسے پیٹ میں پیدا ہونے کے بعد اسے مار دیا جاتا تھا. اسلام نے اسے اتنا بڑا حق دیا. کہاں خواتین کو وراثت میں حصہ دیا جائے گا. عورتوں کو مساجد میں آنے کی پوری آزادی اسلام نے دی ہے. اسلام نے پوری آزادی دی ہے. تعلیم و تعلم ہو، وعظ و نصیحت کی مجالس الگ سے منعقد کرنے کا، انعقاد کرنے کا اسلام نے حکم دیا ہے. ایک مثال میں آپ کو دوں. ایک باپ کا انتقال ہوا، باپ نے اپنے پیچھے 75,000 روپے چھوڑ کر کے گئے. کتنے؟ 75,000 روپے چھوڑ کر کے گئے. 50,000 اگر بچے کو ملے گا، 25,000 بچی کو ملے گا. مجھے بتائیں پیسہ کون خرچہ کرے گا؟ لڑکی خرچہ کرے گی یا لڑکا خرچہ کرے گا؟ شریعت نے کمانے کی ذمہ داری، دھمانے کی ذمہ داری، نوکری کی ذمہ داری، ملازمت کی ذمہ داری، دوڑ دھوپ کی ذمہ داری، نان و نفقہ کی ذمہ داری شریعت نے خواتین پر نہیں رکھی ہے. یہی وجہ ہے جب کوئی نکاح کی محفل میں بیٹھتا ہے اور امام صاحب
उसे काजी साहब ये पूछते हैं, क्या आपने अपनी होने वाली अहलिया मोहतरमा को नानो नफका के साथ कबूल किया? तो वो होने वाला शौहर क्या बोलता है, हाँ मैंने पूरे नानो नफका के साथ मैंने कबूल किया है। कमाने की जिम्मेदारी इस्लाम ने खवातीन पर नहीं रखी है। अगर कोई भाई और बहन है, भाई के पास 50,000 रुपया है, बहन के पास 25,000 रुपया है, अल्लाह की कसम है मिंबर रसूल से मैं ये पैगाम देता हूं, भाई का 50,000 खत्म हो जाएगा, बहन का 25,000 सेफ रहेगा। क्यों? भाई अपनी बहन के लिए बाजू बन जाता है, ढाल बन जाता है, एक सिपाही बन जाता है, एक फौजी बन जाता है, अपनी बहन की हिफाजत करता है। आप बताइए फायदा किसका है, भाई का है या बहन का है? बताइए ना, भाई का या बहन का? भाई के 50,000 चले गए लेकिन बहन का 25,000 सेफ है। क्यों? क्यों? जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने मर्दों पर रखी है, खवातीन पर नहीं रखी है। वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है, मैं ये पैगाम देना चाहूंगा, ऐ दुनिया में रहने वाली मोहतरम मेरी माँ और बहनों, जरा सच्चाई के साथ जायजा लेना। इस्लाम ने आपको जो हक दिया है वो दुनिया के किसी भी दीन में नहीं है, वो दुनिया के किसी भी मजहब में नहीं है। यही वजह है एक सहाबी रसूल आए प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास, उन्होंने आकर के क्या कहा, या रसूल अल्लाह मेरी नेकी का, हुस्ने सलूक का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है? अल्लाह के नबी ने बीवी को नहीं बताया, बाप को नहीं बताया, बहन को नहीं बताया। प्यारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि आपने फरमाया तुम्हारी नेकी का सबसे ज्यादा मुस्तहिक तुम्हारी माँ है, माँ है, माँ है। सुभान अल्लाह, इतना बड़ा दर्जा इस्लाम ने खवातीन को दिया। ये नादान औरतें 8 मार्च को नारा लगाती है, मेरी मर्जी मेरा जिस्म, आजादी के नारे लगाती है। तुमने इस्लाम को पढ़ा ही नहीं है। और मैं यूरोप की बात करने वालों, मगरबी कल्चर की बात करने वालों, वहां औरत की हैसियत एक टिश्यू पेपर से भी ज्यादा नहीं है। टिश्यू पेपर होटलों में जाते हो ना, चाय पानी पीने के बाद टिश्यू पेपर इस्तेमाल करके फेंक देते हो। यूरोपियन कंट्रीज में, मगरबी कल्चर में ये औरत की हैसियत टिश्यू पेपर से ज्यादा नहीं है। कुर्बान जाए सुभान अल्लाह। और इस्लाम ने, कुरान ने, मेरे आपके नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना बड़ा दर्जा दिया। औरत को मारना, औरत को गाली देना, औरत को बुरा भला कहना, औरत को घर से निकालने की धमकी देना बड़ी दूर की बात है। किसी शख्स ने अगर किसी मोमिना औरत पर इल्जाम लगाया तो हम लगाया, सुनो ये अल्लाह का कुरान है। अल्लाह ने क्या फरमाया, इन्नल्लज़ीना यरमूनल मुहसनाति, इन्नल्लज़ीना यरमूनल मुहसनातिल गाफिलातिल मुमिनाति लुइनु फिद दुनिया वल आखिरह व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। अल्लाह ने कहा जो मोमिना औरतों पर इल्जाम लगाते हैं, तोहमत तराशी करते हैं, बहतान तराशी करते हैं, दुनिया में भी ये मारे जाएंगे, आखिरत में भी ये मारे जाएंगे। दुनिया में भी अल्लाह की लानत है और आखिरत में भी अल्लाह की लानत है। मेरे भाइयों, कहना यह है, पहले उन्वान का खुलासा और पैगाम यह है, 8 मार्च को यौम खवातीन का इनेकाद करके, वुमेन डे का इनेकाद करके ये पैगाम देना हमने खवातीन का हक अदा कर दिया, ये सरासर गलत है। खवातीन के हुकूक को जानना है, आओ गहराई से, सच्चाई से तासुब का चश्मा निकालो और सच्चाई से इस्लाम का मुताला करो। पता चल जाएगा दुनिया का वाहिद वो दीन इस्लाम है जिसने औरतों को इंसाफ के साथ उनके हुकूक अदा किए हैं। दुआ करें अल्लाह हमें समझ नसीब फरमाए। ये पहला उन्वान था जो मैंने बड़ी जल्दी में कही है। और आइए दूसरे उन्वान की तरफ। मैंने कहा मार्च और अप्रैल का महीना आते ही बच्चियों के इम्तिहानात शुरू हो जाते हैं। और ये अय्याम मैं आपसे भीख मांगता हूं, ये अय्याम मार्च और अप्रैल के ये अय्याम बड़े मेहनत तलब होते हैं, बड़े दुश्वार तरीन होते हैं। बच्चों के मुस्तकबिल को लेकर के माँ और बाप ये बड़े फिक्रमंद रहते हैं। कहीं बच्चों का तहरीरी इम्तिहान, कहीं तकरीरी इम्तिहान और कहीं जुबानी इम्तिहान हो रहा है। इस हवाले से और हर बच्चा, माँ बाप इसी दौर में लगे हुए हैं कि मेरा बच्चा अच्छे नंबरात से कामयाबी हासिल करे।
दुआ करें अल्लाह ताला बच्चों को कामयाबी से हमकिनार करे। माँ बाप की जायज़ तमन्नाएं ख्वाहिशात अल्लाह ताला पूरी फरमाए। इस हवाले से 3 बातें रखूंगा इंशाअल्लाह और अपने खुतबे को मैं मुकम्मल करूंगा। सबसे पहली बात, वालिदैन से मेरी अपील है। कितने ऐसे वालिदैन को आज भी देखा जा रहा है, मार्च का महीना है, अप्रैल का महीना है, ये धूमधाम से शादियों में घूमते हैं। बाज माँ बाप तो पूरा का पूरा महीना ये शादियों में गुजार देते हैं, वालिदैन को तौफीक नहीं होती है एक बार जा करके स्कूल में ये पूछ करके आ जाए कि मेरे बच्चे का इम्तिहान कब से है। गैर जिम्मेदार है ये वालिदैन, ये माँ बाप सही नहीं है जो अपने बच्चों की इतनी भी फिक्र नहीं करते हैं कि मेरे बच्चे का इम्तिहान कब से। और दूसरी बात, इम्तिहान का नाम सुनते ही बच्चे हों या बच्चियां, माँ बाप या वालिदैन हों, ये ऐसे डरते हैं ना जैसे कोई मौत से डरता है। बात तो माँ बाप भी डरते हैं, बच्चे भी डरते हैं, नींद भूख प्यास सब खत्म हो जाती है, सब उड़ जाती है मेरे भाइयों, और इतने खौफजदा हो जाते हैं। और खुदा न ख्वास्ता बच्चा अगर SLC में फेल हो गया, PUC में फेल हो गया, रिजल्ट खराब आ गया, कितने बच्चे खुदकशी कर लेते हैं। फिर इनका नाम की और इनका नाम की, वैशाली नाम की कितनी बच्चियों ने SLC में फेल हो गई, उन्होंने खुदकशी कर ली है। अभी ये सिलसिला जारी है। दुआ करें अल्लाह बच्चों को हिदायत नसीब फरमाए। इस ज़माने में आइए, मैं सबसे पहली बात ये कहूंगा कि मेरे भाइयों, मैं वालिदैन से कहूंगा, बच्चे अगर नंबर कम लाएं, रिजल्ट अच्छा ना आए, मार्कशीट अगर खराब आए, बच्चों को डांटना नहीं, बच्चों को डपटना नहीं, बच्चों को हौसला देना, बच्चों को हिम्मत देना, उनके मुस्तकबिल की फिक्र करना। अभी भी वक्त है, अभी इम्तिहान शुरू होने वाला है, वक्त अभी गया नहीं है। अरबी इदारों के इम्तिहानात हो गए हैं, बच्चे फारिग होकर के आगे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन असरी स्कूल के अभी इम्तिहान होने वाले हैं, अभी वक्त गया नहीं है। आप बच्चों पर मेहनत शुरू कीजिए। इमाम शाफी ने क्या फरमाया था, हमने बचपन में पढ़ा था, बेक़दरिल खद्दी तुक्तसिबुल मआली, बेक़दरिल खद्दी तुक्तसिबुल मआली वमन तलबल उला सहरल लयाली। रातों को जागोगे नंबरात अच्छे आएंगे इंशाल्लाह। बोलो, रातों में मेहनत करोगे नंबरात अच्छे आएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। ये पहली बात है। और बच्चों को चाहिए, तलबा से ऊपर बच्चियां भी आई हैं, उनसे हमारी ये गुजारिश ये है कि आप कुन आली अल हिम्मत, अरबी में कहा गया कुन आली अल हिम्मत, बुलंद हिम्मती होनी चाहिए। खाली पास होने के लिए ना पढ़ो, माँ बाप का नाम खराब हो जाएगा। खाली पास होने के लिए पढ़ाई मत करो, इसलिए पढ़ो। टॉपर बनना है मुझे इंशाअल्लाह। बोलो, टॉपर बनना है इंशाअल्लाह। खाली पास होने के लिए स्कूल नहीं जाएंगे, बुलंद हिम्मती होनी चाहिए। टॉप पोजीशन पर सबसे पहले नंबर पाएंगे, आएंगे इंशाअल्लाह। ये हमारे इस्लाम का मिजाज है, ये हमारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तालीम है। आप अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, अल्लाह से जब कभी भी जन्नत मांगो, खाली जन्नत ना मांगो, जन्नतुल फिरदौस मांगो। सुभान अल्लाह, क्या मांगो? कहा खाली जन्नत ना मांगो, जन्नतुल फिरदौस मांगो। ये जन्नत का सबसे आला तरीन मकाम है। और जानते, एक साहब रसूल ने आकर के क्या कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे खाली जन्नत नहीं चाहिए, जन्नत में मैं आपके साथ रहूंगा। सोच देखिए, बुलंद सोच रखो, हिम्मत बड़ी रखो, जुर्रत बड़ी रखो। खाली पास होने के लिए ना पढ़ो। ये लाखों रुपया तुम्हारे माँ बाप ने जो फीस के नाम पर, खुराकी के नाम पर, ट्यूशन के नाम पर, ये माँ बाप ने जो दिया है, खाली पास होने के लिए पढ़ोगे ना ना ना, टॉपर बनेंगे इंशाअल्लाह, सबसे ऊंचा नंबर लाएंगे इंशाअल्लाह। सहाबे रसूल ने आकर के क्या कहा, या रसूल अल्लाह, मैं जन्नत मुझे नहीं चाहिए, मैं जन्नत में जाऊंगा, आपके साथ रहूंगा। सुभान अल्लाह, आपके साथ रहूंगा। आप अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, इन्नी अला बिकतरति सुजूद, खाली ख्वाहिशात से, खाली आरजुओं से अच्छे नंबरात नहीं मिलेंगे मेरे बच्चों और मेरी बच्चियों। खाली ख्वाहिशात से अच्छे नंबर
नंबरात नहीं मिलेंगे, बल्कि क्या करो, मेहनत करो। सहाबे रसूल से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया, कसरत से सजदा करो, जन्नत में मेरे साथ रहोगे इंशाअल्लाह। ये पहली बात है। और दूसरी बात बच्चों से कह करके बात में अपनी ख़त्म करूँगा, वो ये है, एक अरबी के एक बहुत बड़े अदीब ने बड़ा अच्छा कहा, कुल मुतफ़ाइलन बिन नजाह। क्या कहा? कुल मुतफ़ाइलन बिन नजाह। कहा हमेशा पढ़ाई करो तो ये सोच करके पढ़ो, मैं पास होकर के रहूंगा इंशाअल्लाह, मैं कामयाब होकर के रहूंगा इंशाअल्लाह, मैं फेल नहीं होऊंगा इंशाअल्लाह। इसी नियत से स्कूल जाओ, इसी नियत से कॉलेज जाओ कि मैं पास होकर के रहूंगा। अल्लाह से हुस्ने ज़न रखो, ये हमारा सबसे बड़ा कीमती सरमाया है मेरे भाइयों। अल्लाह तबारक व तआला को के बारे में हम और आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अल्लाह कितना बड़ा गफूर रहीम है, अल्लाह कितना बड़ा करीम है, अल्लाह कितना बड़ा रऊफुर रहीम है। अल्लाह तबारक व तआला से हम ये कह सकते हैं कि अल्लाह मेरी मेहनत तो उतनी अच्छी हुई नहीं है, पढ़ाई उतनी अच्छी हुई नहीं है, अमल उतने अच्छे है नहीं, लेकिन अल्लाह तेरे दरबार में कमी क्या है? तू चाहे तो पूरा कॉलेज में नंबर 1 पोजीशन पर ला सकता है। अल्लाह से हुस्ने ज़न रखो, अल्लाह की उसतों पर, अल्लाह की रहमतों पर यकीन रखो मेरे भाइयों। याद रखो मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने कैसी कैसी बातें अपने कलाम पाक में फरमाई हैं। और आखिरी बात यह है, बाज़ माँ बाप कितने ऐसे मेरे सामने बैठे हैं, ऊपर माएँ बहनें भी बैठती हैं। कभी कभी आप में से, हम और आप में से कोई पूछता है कि मौलाना बच्चों का इम्तिहान शुरू होने वाला है, कोई अच्छी सी दुआ बता दो, बच्चा अच्छा नंबर लेकर के आ जाए, पूरा कॉलेज टॉप करे, पहली पोजीशन पर आए। ना, ऐसी कोई दुआ नहीं है, ना कुरान में ऐसी कोई दुआ है, ना प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में ऐसी कोई दुआ नहीं है। लोग धोखा देते हैं, आपकी जेबें खाली करेंगे दुआ के नाम पर। मैं सीधी बात आपको बता रहा हूं, पहले अमल है उसके बाद जन्नत है, पहले मेहनत है उसके बाद कामयाबी है इंशाअल्लाह। हाँ, प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में आता है, जब कोई मुश्किल मामला होता था ये दुआ पढ़ते थे। आप भी दिल में पढ़ लीजिए, बड़ी आसान सी दुआ है, बच्चों को ये दुआ पढ़नी चाहिए। इम्तिहानात के दौर आ रहे हैं। अल्लाहुम्मा ला सहला, अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजअलुल हज़ना इदा शिअता सहला। ऐ अल्लाह, मुश्किल से मुश्किल तरीन चीज क्यों ना हो, अल्लाह तू अगर आसान कर दे तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। अल्लाह अगर तू चाहे तो मैं इम्तिहान में पास हो जाऊंगा। दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने लोहा को नरम कर दिया था, सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने परिंदों की बोलियां सिखा दी थी। अल्लाह चाहे तो क्या नहीं कर सकता। इसलिए अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजअलुल हज़ना इदा शिअता सहला। ऐ अल्लाह, अगर तू चाहे मेरे गम को खत्म कर दे। और एक और आखिरी बात यह है, हम कहेंगे आप सिर्फ इम्तिहान के मौके पर नहीं, रोजाना जब कभी भी हम अपने घर से निकलें, इम्तिहान देने के लिए जाएं, स्कूल जाएं, ये दुआ पढ़ करके निकलें। बड़ा अच्छा लगता है, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये दुआ पढ़ करके एग्जाम हॉल में जाओ, मेहनत भी करो, दुआएं भी करो, इंशाअल्लाह अल्लाह इन उम्मत के ये नौजवानों को अल्लाह अच्छे नंबरात से कामयाब करेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला कहे